చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ని కలిగి ఉండాలన్నారు ఆల్ఫోర్స్ విద్యా సంస్థల అధినేత డాక్టర్ వి నరేందర్ రెడ్డి. జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని ఆల్ఫోర్స్ స్కూల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ పట్టణంలోని ఆల్ఫోర్స్ స్కూల్లో సైన్స్ డే సందర్భంగా సైన్స్ ఫేర్ నిర్వహించారు. పలు సైన్స్ ఎగ్జిబిట్ తయారు చేసి ప్రదర్శించారు. ఆల్ఫోర్స్ స్కూల్లో తెలంగాణ గొప్ప ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విశేషాలు వివరించే ప్రాజెక్టును ప్రాక్టికల్గా చూపించారు. ప్రాజెక్టు ఎక్కడి నుండి ప్రారంభమైంది, ఎంత విస్తీర్ణంలో పంటలకు నీరు అందుతుందో ప్రాజెక్టులో మొత్తం దశలు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యా సంస్థల అధినేత నరేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, పిల్లల్లో సృజనాత్మకతను వెలుగు తీయడానికి ఇలాంటి సైన్స్ ఫేర్లు ఎన్నో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు. చిన్నప్పటి నుండి పిల్లల్లో సైన్స్ పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలని అన్నారు. ప్రస్తుతం పిల్లలు అందరూ సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్తున్నారని, పేరెంట్స్ వాటిని మోటివేట్ చేసి సైన్స్ రీసెర్చ్ వైపు ఆకర్షితులు అయ్యేలా చూడాలని కోరారు. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో ఇండియా అభివృద్ధి చెందిందని, మరింత అభివృద్ధి చెందాలంటే సైన్స్ పట్ల విద్యార్థులు శ్రద్ధ చూపాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎప్పుడు జరుపుకుంటామో మొదలైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం. మంగళకరమైన శుభప్రదమైన రాత్రి అని అర్థం. అసలు ఈ శివరాత్రి ఎందుకు జరుపుకుంటారు? ఈ పండుగ యొక్క ఉద్భవం గురించి తెలియజేసే కథలు మరియు ఇతిహాసాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక కథ ప్రకారం దినం, ఉపవాసం, శివార్చన, జాగరణ. ఈ పర్వదినం నాడు ఆచరించవలసిన ముఖ్య విధులు: శివరాత్రి నాటి అర్ధరాత్రి లింగోద్భవ కాలం. బ్రహ్మ విష్ణువులు ఒకసారి ఒకరికంటే ఒకరు ఎవరు ఆదికులమని అహంతో పరస్పరం కలిహించుకొని తీర్పు కోసం పరమశివుణ్ణి అర్థించుకోవాలని ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्रमाधिपतये नमः। हर शम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लभ शिवशंकर सर्वात्मन् नीलकण्ठ नमोऽस्तुते। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतास्तना स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु देशजं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं ततो विश्वजक्रामतो शासनानशने अपि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः सदागो अत्यरिष्टतः पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मत वसन्तो अस्त्यासीदाज्यं तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च पश्चात् भूमिमतो पुरः दैः। ओम शांति शांति शांति। हिरण्यवां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदं हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां जुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृक्त्वां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा अस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतुमान्ति। जटांगमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्विनादमड्डमर्वयं जिकारचण्डतां शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रम प्रवन्मिलिम्बनिज्जहि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगशनं मम 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 ममाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं। Today, now I would like to call the 10th toppers in recently conducted pre-final examinations. R. Anjali. On the occasion of Science Day celebrations. Next I call Mahendra sir. Priyadarshini madam. Science Srilata madam. Geeta. Program there will be science. Thank you.
Science Day. Yeah, you know very well. It is the you can innovate something. Okay, so once again I wish everybody happy Science Day, and to you and your parents should not skip the school. You can attend the school as usual. Okay, and so many examinations we conducted in January, February. తప్పిద్దాం. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग जलधि तरंगा तव शुभ नामे धागे तव शुभ आशीष मागे जय हे जय हे जय 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 हे We of 9th grade are here to tell about Kaleshwaram College. Kaleshwaram College has been conceived from the Green Cities and 16 DMC of water. Convert system across Sahel 3 kilometers. This 21.95 kilometers is provided. The total storage capacity of Medikata is 9 TMC. The storage capacity Link 2 carries water from Tripada Ellapalli reservoir 24 megawatts of current. From Medaram pump house to Lakshmipur pump house there are two done. Each motor of 1304 metric tons. From Lakshmi Midmaner has total storage capacity of 25.8 TMCs, 0 TMCs of water. Now my friend will continue. TMC of water. The Southern Reservoir has 11.39 TMC of 1,500 acres. The total length of the gravity We are both studying 7th standard. Now with the great pleasure, let me explain you about our new innovative idea, multi-purpose stove. The materials required to prepare this stove is near our school gate drainage system. Not only in the drainage system, not only water, some plastic and other materials also go in. And directly the water is going into directly lakes and lakes. Those are also dying or affected because of these pollutants. To prevent that one, we have inserted pollutants. So it is and let the water to go into the lake. Municipality workers will come and clean this garbage. If the garbage is not going to do that, then the lakes and ponds will be protected. The Raman effect was found, and because of that in 1930 he got a Nobel Prize also. The first Asian who received the Nobel Prize.
and he belongs to our South India, Chennai, and almost all most of his education he did in Vijayawada only. So we can feel that C.V. Raman, almost half of his journey he had in our Telugu states. We should be very proud of him. And almost all, among all the national scientists, really he is so great. So many other scientists were there, but he is the first Asian who received the Nobel Prize. That itself indicates how great he is. At his 80 years old itself, he got a fellowship and he went abroad for his higher studies. See, almost all now here many children are there of 13 years, 14 years, but still they feel that I am like a kid, LKG, UKG. But even in that 100 years back, olden days also, at the age of 15, 16, 17 years only, they have done miracles. Now still at 20 years of age, here the people are feeling that, yeah, I am still so childish like. So that is only the difference between the great people and we the people at this age. We feel that still we are at the lower stage. We should not be at that stage. You feel that you are great. Whatever you know by reading the books or whatever you search through Google, you try to put on the paper, try to prepare one working model. See, science fair means you should not think that it should be innovative. No one should do in the history. It's not like that. Already whatever is there, you put on the paper and prepare a working model and try to explain it, try to think of it and how you can mold it. See, whatever old things are there, according to the generation, we have to go with a little modification. You should not think that it should be completely innovative. If you go with a little twist, it will come into the new generation people. Okay, so every time the scientists should think in such a way now. Particularly, you know, Sultanabad Al-Four School of Genetics, one of our child's project got selected up to national. See how great it is. It seems very simple, but it's, you know, very well. Last meeting also I told it very clearly. But even though the judges inspired with the idea of the child, so that is the reason every time you try to think in such a way. Now India is almost all in the science and technology, it is at the highest #1 place, we can say. Now we are not depending on other countries. Everything because of the Make in India, our scientists, okay, and our business people, they are establishing the companies here itself, and now completely everything, the product, we say that this is made in India. ముందుగా జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 28 వచ్చిందంటేనే మరి స్కూల్స్, కాలేజెస్ అన్నింటిలో కూడా పిల్లలు చాలా కోలాహలంగా మరి వాళ్ళ లోపల ఉన్న తెలివితేటలను బయటికి తీసుకువస్తూ ఎన్నో రకాల మరి కొత్త కొత్త ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ తోటి వాళ్ళు ముందుకు వస్తుంటారు. నిజానికి చాలా అభినందనీయం. మరి వల్ల సివి రామన్ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ అతని చాలా చిన్న ఏజ్లో కూడా మరి రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కొని మరి ప్రపంచానికి తను కొత్త ఆవిష్కరణతో ముందుకు వచ్చాడు. దానికి గాను ఆయనకు ఈవెన్ నోబెల్ పురస్కారం రావడం జరిగింది. ఏషియాలోనే మొట్టమొదటి మరి నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత కూడా మన భారతదేశాన్ని యొక్క గొప్పతనాన్ని రెపరెపలాడించాడు. మరి ఇవాళ సుమారుగా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూసుకున్నా కూడా భారతదేశ సైంటిస్టులు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా దేశాన్ని అగ్రస్థానంలో ఉంచడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రపంచం అనుభవిస్తున్న ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్లో మన భారతీయ సైంటిస్టుల యొక్క ఘనత చాలా ఉంది అని చెప్పడానికి మనం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతుండాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఎంత అయినా కూడా మరి యువత అంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి ఒక లగ్జరీ లైఫ్, తర్వాత ఈజీ ఎర్నింగ్ దానికి ఉన్నారు. కానీ మరి పూర్వం రోజుల్లో చూసుకుంటే స్టడీస్, పిహెచ్డీల మీద పిహెచ్డీలు, నేనేం చేయాలి దేశానికి అన్న దాంతో వెళ్తున్నారు. అయినా గర్వకారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా మరి మనం ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రాం ద్వారా, ముఖ్యంగా మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు చేపట్టిన దాని ద్వారా ఇవాళ ఎన్నో విషయాలను మనం ఇక్కడ భారతదేశంలోనే అధ్యయనం చేస్తూ ఎన్నో కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ని మనం దేశం అందిస్తున్నది. ఇవాళ మనం వేరే దేశాలపైన డిపెండ్ కాకుండా ప్రతిదీ కూడా మనం చేయగలుగుతున్నాము అంటే అది సైంటిస్టుల గొప్పతనం అని భావించవచ్చు. ఇవాళ మరి మన గవర్నమెంట్స్ కూడా ఎన్నో రకాల రాయితీలను, తర్వాత స్కాలర్షిప్ని అందిస్తున్నది. మనం ఆశ్చర్యపోతుంటాము. ఇవాళ ఇంటర్మీడియట్లో మన రాష్ట్రంలో పాస్ అయిన టాప్ 1% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ 80,000 రూపాయల స్కాలర్షిప్ 5 సంవత్సరాలు కానీ ఇస్తున్నది. ఇది చాలామంది పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. గత ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్ఫోర్స్ నుంచి ఒక 500 మంది స్కాలర్షిప్కి ఎంపిక అవుతున్నారు. ఆ పిల్లలందరికీ కూడా డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు, పీజీ 2 సంవత్సరాలు, అంటే 5 సంవత్సరాలు 80,000 స్కాలర్షిప్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నది.
అంటే చూడండి, గవర్నమెంట్ మరి రీసెర్చ్ పైన, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైన, సైన్స్ కోర్స్ చదువుతున్న పిల్లలకి ఎంత ప్రోత్సాహాలు అందిస్తున్నది అంటే, ఇవాళ ఎంఎస్సీ చేసిన తర్వాత పిహెచ్డి చేసే వాళ్ళకి కంప్లీట్గా అకామిడేషన్, ఫుడ్, తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 50,000 నుంచి 5 లక్షల వరకు ప్రోత్సాహాలు వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి అందిస్తున్నాయి. బట్ అయినా ఆశ్చర్యకరం ఏంటంటే, మరి ఇంత ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నా కూడా ఇవాళ రీసెర్చ్కు వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తగ్గుతున్నది. దానిలో ముఖ్య కారణం ఏంటంటే, ఎక్కువగా మనం యూత్లో ఇవాళ చూసుకున్నట్లయితే ఈజీ లైఫ్ ఉండాలి, రీసెర్చ్ చేయడం అనేది ఒక టఫ్ జాబ్ నిజం చెప్పాలంటే. దాని కాకుండా ఈజీ దానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. బట్ అలా కాకుండా ఉండాలి. మరి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్ని రోజులు మనం మన ప్రజలకి చేంజ్ అవుతున్న పరిస్థితులకు అనుకూలంగా కొత్త వాటిని అందిస్తామో అప్పుడే మరి మనుషుల మనుగడ అనేది ఉంటుంది. లేదనుకుంటే ఇవాళ చూస్తూనే ఉన్నాం, మన కాంపిటేటర్స్ పక్కలో బల్లెంలాగా ఇటు చైనా కావచ్చు, అటు రష్యా కావచ్చు, అమెరికా కావచ్చు, కొత్త ఇన్వెన్షన్లతోటి కొత్త వాటితోటి ముందుకు వెళ్తున్న పరిస్థితుల్లో మనం అప్డేట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్డేట్ అవుతున్నాం కూడా. దానికి నిదర్శనమే ఇవాళ మన భారత సైనికులు చూస్తూ ఉంటే చాలా ఆనందోత్సవాలతో ఉన్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా మేము సర్వసన్నద్ధంగా ఉన్నాం. ఏ మన పక్క కంట్రీ కాదు, ఇంకెవరైనా పర్లేదు, మన మీదకి వస్తే మనం అన్ని ఆయుధాలతోటి రెడీ ఉన్నామని చెప్పేసి వాళ్ళ ముఖంలో ఆనందం కనబడుతుంది. అదే గతంలో ఆ పరిస్థితి లేకుండా ఉండేది. ఇవాళ మరి ఈ సైనికుల దగ్గరనే కాదు, అన్ని రకాలుగా మనం ఇవాళ ఉన్నాం. ఇవాళ మన వ్యాక్సినేషన్ చూసుకున్నా కూడా మరి మనం ఊహించలేదు, మన భారతదేశం వాళ్ళు కూడా వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తుంటారు, దానికి ఇంత గొప్ప సక్సెస్ వస్తుంది అని చెప్పేసి. మొదట్లో చాలామంది విమర్శించారు కూడా, ఇంత తక్కువ కాలంలో వ్యాక్సిన్ అనేది ఇది ఫాల్స్, ఇది పబ్లిక్ని ఫూల్ చేయడానికి వస్తుందన్నారు. బట్ ఇవాళ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ సినారియో చూసుకున్నట్లయితే ఎన్నో వ్యాక్సిన్స్ బయటకు వచ్చే ప్రపంచంలో మరి మన భారతదేశం నుంచి వచ్చిన వ్యాక్సిన్లకి ఏమాత్రం ఆదరణ తగ్గకుండా మనది సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది అని ప్రూవ్ అయింది. కాబట్టి మన భారత్ బయోటిక్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఇంకేదైనా కావచ్చు, అద్భుతమైన వ్యాక్సినేషన్ వాళ్ళు అందించి ఉన్నారు. దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో మనం నంబర్ 1లోనే ఉన్నాం, అగ్రస్థానంలో ఉన్నాం. అనాది నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటి వరకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మరి మనం రారాజుగా నిలుస్తున్నాము అంటే దాని వెనుక మరి ఎంతో సివి రామన్ లాంటి, రామానుజన్ లాంటి ఎంతో మంది వెళ్తున్నారు. ముందు రోజుల్లో కూడా మరి సివి రామన్ లాంటిని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని మరి వీళ్ళందరూ కూడా చూసుకుంటే చాలా యంగ్ ఏజ్లో ఎన్నో ఇన్నోవేషన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే ఎకనామికలీ వాళ్ళ ఏం గొప్ప బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కాదు. కాబట్టి మరి ఈ జనరేషన్ వారికి నా యొక్క విజ్ఞప్తి, దయచేసి మీ యొక్క ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీ యొక్క ఎకనామికల్ స్టాటస్ని చూసి మీరు వెనకడుగు వేయకూడదు. గొప్పగా ఇన్నోవేషన్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. కాబట్టి సివి రామన్ని మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరి ముందు రోజుల్లో ఇంకా గొప్ప ఇన్నోవేషన్స్కి భారతదేశం ఒక వేదిక కావాలి. ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్న ఆ ఇన్నోవేషన్స్కి భారతదేశం ఒక వేదిక కావాలని చెప్పేసి భావిస్తూ మరొకసారి అందరికీ కూడా మరి జాతీయ సైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. సుల్తానాబాద్లో మరి ఇక్కడ పిల్లలందరూ చాలా చక్కటి ఎగ్జిబిట్స్ తోటి ముందుకు వచ్చిన్నారు. సుమారుగా 120 ఎగ్జిబిట్స్ని ఇక్కడ పిల్లలు స్వంతగా మరి కొన్ని టీచర్ సలహాల చేత, కొన్ని పేరెంట్స్ సలహాలు తీసుకొని చాలా అద్భుతమైన వాటి తీసుకొచ్చారు. మరి ముఖ్యంగా మన ముందున్నది ఇక్కడ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, ఈ ఎత్తిపోతల పథకం, తర్వాత వాటర్ అసలు ఏ రకంగా ఒక కింది స్థాయిలో ఉన్న వాటర్ని మనం పైకి పంపింగ్ చేస్తూ అది ఎన్ని ఏరియాలకు వాటర్ని సప్లై చేస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా చక్కగా ఇక్కడ మరి సుల్తానాబాద్ స్టూడెంట్స్ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఒక దగ్గర ఉండి అసలు వాటర్ను ఎక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడెక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాము, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ఏరియాల ప్రజలకు ఇవన్నీ ఉపయోగపడుతున్నాయి, చివరికి ఎటు వెళ్తున్న వాటర్ ఎక్కడ మొదలైంది అన్నది చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ మనము వర్కింగ్ మోడల్ రూపంలో మేము చూపించడం జరిగింది. ఒక డయాగ్రామ్ రూపంలో కాకుండా, థెరటికల్గా కాకుండా ప్రాక్టికల్గా మరి ఇక్కడ చేపించడం జరిగింది. తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మరి ఎక్కడ ఎన్ని మెగావాట్ల పవర్ ఉంది, తర్వాత ఏ రకంగా పంప్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, ఎన్ని టీఎంసీల వాటర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏది మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఎంత ఉంది అనేది చాలా చక్కగా పిల్లలందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ దీస్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఈవెన్ ఐ థ్యాంక్ ద టీచర్స్ హూ ఆర్ బ్యాక్ ఆఫ్ దిస్ చిల్డ్రన్. మరి ఇలాంటి వాటి ద్వారా పిల్లలు ఒక దగ్గర ఉండి ఎన్నో మరి చూడగలుగుతున్నారు. ఏదేమైనా ఈ సందర్భంగా మరి కేసీఆర్ గారి ఐడియాలకు నేను నిజానికి హ్యాట్సాఫ్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇవాళ మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం సస్యశ్యామలంగా వాటర్తో నిండి ఉంది అంటే ఆయన చేసిన కృషి, ఆయన మదిలో ఉన్న దాన్ని ఒక కొత్త రూపం దాల్చి ఇవాళ ప్రపంచానికే ఒక రోల్ మోడల్గా తెలంగాణ ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిలిచి ఉంది అంటే నిజానికి వి షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. ముందు రోజుల్లో కూడా ఇంకా మరి ఎన్నింటిలో కూడా ఇలా కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తోటి మన ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటున్నాను.